قائد اعظم نے 2 شادیاں کی تھیں۔ پہلی شادی والدہ کی مرضی سے اپنی کزن ایمی بائی جناح سے کی۔ شادی کے وقت قائد کی عمر 16 برس جبکہ ایمی بائی کی عمر صرف 14 برس تھی، مگر شادی کے صرف 1 سال بعد ہی ایمی بائی جناح 15 برس کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ یہ سفر بہت مختصر تھا کیونکہ شادی کے فوراً بعد قائد اعظم اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے لندن چلے گئے تھے۔ وہاں انہیں ایک روز بتایا گیا کہ ان کی اہلیہ اور والدہ دونوں انتقال کر چکے ہیں۔ اس کے بعد 24 سال تک قائد اعظم بغیر شادی کے رہے۔ جب قائد اعظم کی عمر 40 برس ہوئی اور جوانی ڈھلنے لگی تو قائد اعظم ایک کم عمر لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گئے۔ یہ لڑکی قائد اعظم کے ایک غیر مسلم دوست کی بیٹی تھی اور عمر میں قائد اعظم سے 24 برس چھوٹی تھی۔ ان کا نام رتنا بائی تھا۔ رتنا سے قائد کی پہلی ملاقات اپنے دوست کے گھر پر ہوئی تھی۔ قائد کا یہاں آنا جانا لگا رہتا تھا اور اسی دوران 2 سال کے اس آنے جانے میں قائد رتنا کو اور رتنا قائد کو دل دے بیٹھے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب قائد اعظم ایک مکمل مردانہ وجاہت کے مالک، خوش لباس، خوش شکل، ایک قابل وکیل اور انتہائی متحرک سیاستدان بن چکے تھے۔ رتنا بھی کسی سے کم نہیں تھی، امیر باپ کی ناز و نام میں پلی ہوئی بیٹی جو اس وقت کے لحاظ سے روشن خیال، شاعرانہ مزاج، سیاست میں دلچسپی اور جدت پسندی میں کسی صورت بھی قائد سے پیچھے نہ تھی۔ دونوں کی ذہنی ہم آہنگی نے ایک دوسرے کو اس قدر قریب کیا کہ یہ دونوں اپنے گھر والوں کو بتائے بغیر کئی روز تک چھٹیاں گزارنے کے لیے گھر سے چلے جایا کرتے۔ محبت بڑھ رہی تھی اور ایک ہو جانے کی خواہش بھی زور پکڑنے لگی۔ 2 سال گزر گئے۔ اب 40 سالہ قائد کو 18 برس کی رتنا سے شادی کرنا تھی اور اس میں 2 بڑی رکاوٹیں تھیں۔ پہلی یہ کہ قائد مسلم، رتنا غیر مسلم پارسی، اور دوسری رکاوٹ دونوں کی عمر میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ قائد اعظم اپنے جس دوست کی بیٹی سے دل لگا بیٹھے تھے وہ دوست ہی قائد سے صرف 3 سال بڑے تھے۔ اس سب کے باوجود قائد اعظم نے اپنے اس دوست سے ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے کی ٹھان لی اور مصلحت کے ساتھ بات کرنے لگے۔ پہلے تو قائد اعظم نے رتنا بائی کے والد سے ہندوستان میں ان دنوں ہونے والی بین المذاہب شادیوں پر ان کی رائے طلب کی اور پھر موقع پا کر باقاعدہ رشتہ مانگا۔ رتنا بائی کے والد کا رد عمل بالکل بھی اچھا نہ تھا۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اپنے دوست کو اپنے داماد کے روپ میں دیکھنا پسند کریں گے۔ رتنا کے والد نے صاف انکار کر دیا اور انتہائی جارحانہ رد عمل دیتے ہوئے اس وقت قائد اعظم کو وہاں سے چلے جانے کو کہا اور کہا کہ رتنا ابھی انتہائی کم عمر ہے، وہ صحیح سے 16 برس کی بھی نہیں، ہمارے ہاں اتنی کم عمری میں شادیاں نہیں ہوتی۔ یہاں تک کہ رتنا کے والد کی اپنی بہن 29 سال ہو کر بھی کنواری تھی کیونکہ وہ انتہائی امیر اور روشن خیال خاندان تھا۔ اور پھر قائد اعظم مسلمان، رتنا پارسی۔ مختصراً یہ کہ قائد کو رشتہ نہ ملا اور صاف انکار سن کر وہ گھر کو لوٹے۔ ادھر رتنا بائی قائد کی شخصیت کے سحر میں اس قدر مبتلا تھی کہ وہ فوراً قائد سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ بلا شبہ قائد بھی ایسا ہی چاہ رہے تھے۔ رتنا بائی 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن اور خاندان میں سب کی لاڈلی بیٹی تھی۔ قائد کو رشتے سے انکار کے بعد رتنا بائی کی 18ویں سالگرہ تھی۔ لاڈلی ہونے کی وجہ سے رتنا کی سالگرہ ہمیشہ دھوم دھام سے منایا جایا کرتی تھی۔ اس بار گو کہ ماحول زیادہ سازگار تو نہ تھا مگر رتنا کے والد نے تاج محل پر سالگرہ کی بڑی تقریب رکھی۔ جب سب کھانا کھا رہے تھے ایک دم سے رتنا اپنی نشست چھوڑ کر کھڑی ہوئیں اور اپنے والد کا اس گرینڈ پارٹی پر شکریہ ادا کرتے ہوئے تھینک یو پاپا کہا۔ باپ بھی خوش تھا مگر اس کے بعد رتنا نے سب مہمانوں کی موجودگی میں سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں نے مسٹر جناح کی شادی کی پیشکش قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور ہم بہت جلد شادی کرنے جا رہے ہیں۔ آپ سب کی نیک تمنائیں مجھے درکار ہیں۔ سب حیران بھی تھے اور خاموش بھی۔ بتایا جاتا ہے کہ بعد میں رتنا کی اپنے اہل خانہ بالخصوص اپنے والد سے اس معاملے پر بحث رہی اور دونوں ضد پر اڑے رہے۔ رتنا کے والد اپنی لاڈلی بیٹی کو منانے میں ناکام رہے اور بالآخر رتنا نے پارسی مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا تو اہل خانہ نے رتنا کو گھر سے بے دخل کر دیا اور لا تعلقی کا اعلان کیا۔ یہ معاملہ اب عوامی توجہ کا مرکز بھی بن چکا تھا اور پھر 1918 میں اپنی 18ویں سالگرہ منانے والی رتنا نے اب 42 سالہ مسٹر جناح سے شادی کر لی اور اپنا اسلامی نام مریم رکھا۔ یہ سب کچھ چند ہفتوں میں ہو گیا تھا۔ یہ قائد اعظم اور رتنا بائی کے نکاح نامے کا عکس ہے۔ گھر سے بے گھر رتنا اب قائد کے ساتھ رہنے لگی تھیں اور شادی کے ابتدائی ایام کے رومانوی شب و روز قائد اور رتنا دونوں کو بہت بھا رہے تھے۔ رتنا قائد کے لباس کا بہت خیال رکھتی، اپنے ہاتھ سے قائد کی ٹائی بناتی اور بعض اوقات تو قائد کے دفتر میں ان کا پسندیدہ سینڈوچ اپنے ہاتھ سے تیار کر کے لے کر پہنچ جایا کرتی۔ شادی کے بعد جناح اور رتنا ممبئی کے جس گھر میں رہائش پذیر رہے یہ گھر ساؤتھ کوٹ مینشن کہلاتا تھا اور اس گھر سے چند قدم کے فاصلے پر ہی رتنا کا آبائی گھر تھا
जिसे अब रत्ना छोड़ आई थी। घरों के दरमियान ज़ाहिरी फासले इंतहाई कम, मगर दोनों घरों के अफराद एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। कायद के इस घर का सारा इंतजाम अब रत्ना के पास था। चूंकि रत्ना बहुत रोशन ख्याल और जदीद सोच रखती थी और उन्हें फैशन की भी बहुत अच्छी सूझबूझ थी, तो कायद ने अपना लिबास, रहन सहन सब कुछ रत्ना के कहने के मुताबिक अपनाया। कहा जाता है कि कायद की खुश लिबासी जो उनकी शख्सियत को निखारती है, इसके पीछे भी उनकी अहलिया रत्ना बाई का ही किरदार है। ये लोग खुशगवार जिंदगी जी रहे थे, पैसे की कमी न थी, यूरोप में छुट्टियां गुजारने जाते, भारी बजट की शॉपिंग होती और साथ में यादगार लम्हे एक साथ बिताते। रत्ना जिन्नाह ने इस्लाम तो कबूल कर लिया था, मगर उनका लिबास बहुत छोटे कपड़े हुआ करता था। इस पर मुस्लिम कम्युनिटी ने अक्सर कायद आज़म के सामने कई बार एतराज़ उठाया, मगर कायद आज़म किसी एतराज़ को खातिर में ना लाते और इसे रत्ना की कम उम्री की नादानियाँ कहकर नज़रअंदाज कर देते, जबकि कम उम्री का ये पहलू बाद में तनाज़े की बड़ी वजह बना। इस शादी पर लिखी गई किताबों से मालूम होता है कि इब्तदाई सालों में ये इंतहाई कामयाब और रोमांस से भरपूर शादी थी। शादी के 1 साल बाद कायद के यहाँ एक फूल सी बेटी पैदा हुई। ये वो वक्त भी था जब कायद आज़म की सियासी मसरूफियात हद से ज़्यादा बढ़ चुकी थी और उनके लिए अपनी बीवी और बेटी के लिए वक्त निकालना मुश्किल होने लगा था। वो घंटों इजलासों में मसरूफ रहते और अक्सर घर से दूर रातें भी गुजारने लगे। रत्ना बाई अक्सर कायद से वक्त ना देने का शिकवा भी करती। अब ये रुमानवी ताल्लुक शिकवे, शिकायत और झगड़ों से भरपूर होने लगा था। कायद की मसरूफियत और आपसी इख्तलाफात इतने शदीद थे कि इस जोड़े के यहाँ पैदा होने वाली बेटी का नाम भी पैदाइश के 8 साल बाद रखा गया, जिन्हें हम डीना वाडिया के नाम से जानते हैं, और वो नवंबर 2017 में अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में इंतकाल कर गई हैं। अपनी वफात से पहले डीना अपने वालिद के मज़ार कायद कराची पर भी तशरीफ़ लाई थी। बताया जाता है कि डीना की पैदाइश के चंद माह के दौरान ही ये शादी बर्बादी की जानिब बढ़ने लगी थी और जल्द ही आपसी इख्तलाफात इंतहाई शदीद हो चुके थे। रत्ना को कायद से हमेशा वक्त ना देने का गिला रहने लगा और कायद क़याम पाकिस्तान के मिशन पर डटे हुए थे। ऐसे में अगर कायद रत्ना को समझाना भी चाहते तो वो उन्हें कायल ना कर पाते, क्योंकि रत्ना एक कम उम्र वालिदैन की लाडली मनचली लड़की थी जिसे सिर्फ और सिर्फ कायद की मोहब्बत चाहिए थी, जबकि कायद एक मैच्योर मर्द जिसके सामने क़याम पाकिस्तान जैसा बड़ा मिशन था। यूं रत्ना को एहसास होने लगा कि जिस जिनाह के लिए उसने अपना बाप, घर, मजहब सब कुछ छोड़ दिया, अब वो उसी रत्ना के लिए दस्तयाब न थे। दूसरी जानिब कायद आज़म, जिन्हें रत्ना की कम उम्री की मासूमियत और नादानियाँ पसंद हुआ करती थी, अब कायद इन कम उम्री की हरकत से चिढ़ने लगे थे। सूरत हाल इस कदर बिगड़ चुकी थी कि एक रोज़ कायद दफ्तर में एक इजलास की सदारत कर रहे थे कि रत्ना जिन्नाह भी मीटिंग में आन पहुंची और बहुत प्यार से कायद को उनका पसंदीदा सैंडविच लाकर पेश किया। मगर कायद का रद्द-ए-अमल शादी के इब्तदाई अय्याम से कहीं मुख्तलिफ था और उन्होंने गुस्सा करते हुए रत्ना को दफ्तर से निकल जाने को कहा। ये वाक़या भारतीय मुसन्निफ़ा शीला रेड्डी की किताब मिस्टर एंड मिसेस जिन्नाह, वो शादी जिसने बड़े सगीर को हिला कर रख दिया, में बयान किया गया है। कायद की जानिब से उनकी बीवी और बेटी का यूं नज़रअंदाज होना अब अवामी मुबाहिसों का मौजू बनने लगा। एक रोमांस से भरपूर शादी का इतना भयानक अंजाम सबको नजर आने लगा था और रत्ना को इसका दुख कायद से भी ज़्यादा हो रहा था। ये दुख रत्ना के लिखे गए उस खत में भी छलकता है जो अलहदगी से पहले उन्होंने जिन्नाह को लिखा था। इस खत से कुछ इक़्तिबास का उर्दू तर्जुमा मुलाहिज़ा फरमाइए। रत्ना ने खत में लिखा, ज़िंदगी की हकीकत को इतने करीब से देखकर मुझे खूबसूरत लम्हात याद आते हैं और बाकी सब कहीं धुंधला जाता है। डार्लिंग, कोशिश करें और मुझे याद रखें जिस फूल को आपने तोड़ा था, ना कि वो फूल जो आप पाँव के तले मसल देते हैं। और ख़त के आखिर में रत्ना ने लिखा, डार्लिंग, आई लव यू। मैं अगर आपसे मोहब्बत ना करती तो कभी आपके साथ ना होती, ना फूल सी बेटी पैदा करके उसे यूं घसीट रही होती। मैंने तुमसे प्यार किया है प्यारे, और ये हर मर्द को नसीब नहीं होता। मैं आपसे सिर्फ यही गुजारिश करती हूँ, जो सानेहा मोहब्बत से शुरू हुआ, इसे मोहब्बत से ही ख़त्म करते हैं। इस ख़त को अपनी अलहदगी तस्वुर करते हुए रत्ना बाई जिन्नाह के घर को छोड़कर ताज महल होटल मुंबई मुंतकिल हो गईं। एक रोज़ तबीयत बिगड़ने पर मालूम हुआ कि उनको आंतों का कैंसर हो चुका है। अपनी 18वीं सालगिरह पर जिन्नाह से शादी का ऐलान करने वाली रत्ना अपनी 29वीं सालगिरह के अगले ही रोज़ मुंबई के इसी होटल में 2 माह कोमा में रहने और अलालत सहने के बाद इंतकाल कर गईं। अपनी बीवी की वफ़ात के कई साल बाद कायद आज़म ने अपनी दिल की बातें एक दोस्त से कहीं और बताया कि वो एक कम उम्र बच्ची थी, उसका रवैया भी बच्चों जैसा था, मुझे उससे शादी नहीं करनी चाहिए थी। और तो और अपने मज़हब से हटकर शादी करना कैसा होता है, इसका एहसास कायद को तब हुआ जब उनकी अपनी बेटी डीना ने किसी गैर मज़हब से शादी की।
ठीक उसी तर्ज पर जिस तर्ज पर कायद ने रत्ना से शादी की थी। बताया जाता है कि कायद को अपने इस फैसले पर शर्मिंदगी थी और वो मानते थे कि उन्होंने ये बहुत गलत फैसला किया था। कायद आज़म, जो कभी भी सबके सामने अपने जज्बात का इजहार करना पसंद नहीं करते थे, वो ज़िंदगी में सिर्फ 2 मरतबा सबके सामने खुलकर रोए और ये दोनों मौक़े रत्नाबाई से जुड़े थे। एक 1929 में रत्ना की नमाज जनाजा और तदफीन के मौके पर, दूसरा 14 अगस्त 1947 के बाद जब तक़सीम बर-ए-सग़ीर हो चुकी और कायद को हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान आना था, तो कायद रत्ना की कब्र पर चले गए और ज़ारो क़तार रोते रहे। बाद में एक किताब जिसमें कायद आज़म के ज़ाती ड्राइवर और मुलाजिम का इंटरव्यू छपा, वो कहते हैं, नौकरों को घर का सारा भेद मालूम होता है। रत्ना की मौत के 12 साल बाद भी कायद आज़म कभी कभी अचानक काली अंधेरी रात में एक पुराना लकड़ी का संदूक खोलने का हुक्म देते थे। इस संदूक में उनकी मरहूम बीवी और कायद की मर्जी के बरखिलाफ शादी करने वाली उनकी बेटी के कपड़े होते थे। कायद इन कपड़ों को कारपेट पर बिखेर कर घंटों देखते रहते, यहाँ तक कि उनकी आंखें भीग जाया करती थीं। अल्लाह हाफ़िज़।